नमस्कार जय जगन्नाथ। एबे आम गणरे अछंती गोटाए एपरी कलाकार आउ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर जॉर्ज उर्फ देवाशीष बिलुंग। नमस्कार जय जगन्नाथ। आउ एबे आमे तांको सहित गोटे छुट्टिया इंटरव्यू नबा। से आम पाखरे अछंती, मो टेक साइड रे बसिचंती। हेलो हाय। तो एबे आमे तांको सहित टिके गपसप करिबा। जॉर्ज भाई, हाँ भाई कहतु। आपण आज आम आछंती हमर लाइव प्रोग्राम को आपण केमती लाଗୁची? ना मते बहुत भल लागुची कारण मो सांग मत लाइव करूची देखुची मते बहुत भल लागुची आम कंस महाराज। तो ये मु कहूली काली जंती ये हमर एथर आरथर मध्य आ एथर मध्य मुष्टिक रोल रे करजंती। एबे से तांकर गोटे सिग्नेचर डायलॉग कहबे, तापर हम कार्यक्रम टिको आकु बढ़े नबा। ठीक अछि आउ थरे कहिदबा। गोटाए मुष्टि रे पर्वत को चूर्ण कर दिए मु हेली मुष्टिक। आपण देखि पारजंती तांकर डायलॉग डिलीवरी किपर रहउजी और ही इज ए वेरी गुड गाय एंड वेरी ग्रेट गाय। तो एबे हमें तांकर कैरियर को नहीं किसी क्वेश्चन करिवा। जॉर्ज भाई एबे आपण टिके बतेबे आपण को एक्टिंग कैरियर केमते स्टार्ट हला? देखंतु मु एक्टिंग रे इंटरेस्टेड नथिली। मु एक्चुअली इंटरेस्टेड थिली सिंगिंग रे। मो बेसी सिंगिंग रे ध्यान थिला। तो दिने मु स्पोकन इंग्लिश पढुथिली विपिन सर वेदांता रे। बीबी सर हमको पढौथिले और से थ्रू रु चिन्मय भाई को संगे मोर भेट हैला और से कोचिंग क्लास रे टिके समय फाका पड़ी जाइथिला। से समय रे मते एक्टिंग करिया कहले। एक्टिंग करिकी मु तापरे मते कहले कि तू आम ग्रुप रो मेंबर हेबू एक्टिंग करिवु। मु तो केबे करि नथिली। मते फर्स्ट टाइम एक्टिंग करिया पे कहले मते सेते बेले लागुथिला ना स्टेज रे एते सारा लोक बसचंती मोठु किछि भूल हे जीवो सेटा लागुथिला। भीतर बहुत डर लागुथिला किंतु चिन्मय भाई से डर को काढ़ी की मो मन भीतर फोपाड़ी देले। एबे मु जेते ऑडियंस बसी थाउ मु भलसे एक्टिंग करि पारुची आ फुल कॉन्फिडेंस रे करि पारुची। अच्छा भाई हमर आपण मु किछि नले भी 10टा 15टा प्रोजेक्ट रे बोधे सांगरे अछंती। आज्ञा आज्ञा। तो आपण टी कहिबे हमर फर्स्ट प्रोजेक्ट थिला गुरु दक्षिणा। आज्ञा गुरु दक्षिणा थिला। सेतिर आपण को चरित्र विषय टी कहिबे। आज्ञा सेथिरे मु गोटे भाई चिन्मय भाई मो भाई हिथिले भ्राताश्री। सेथिरे मु चिन्मय भाई को भाई हिथिली दुशासन। दुशासन हिथिली। से दुशासन आम साइड रे ठिया हिथिलु एका संगे रोल करथिलु। मु बहुत नर्वस थिली सेते बेले मु कोन करिवि कोन नाही किंतु चिन्मय भाई कहले टेंशन नेबार नाही किछि मु अछि तो संगरे आ मु जहाँ भी किछि हेबो हमर भलो हेबो तो भलो हेबो खराब हेबो तो खराब हेबो। तापरे हमें आउटे नाटक भी करथिले बोधे चाणक्य। चाणक्य आज्ञा आज्ञा चाणक्य करथिलु। सेतिर आपण को रोल कोन थिला टी कहिबे। मो आज्ञा मो रोल थिला धनानंद रोल। मु धनानंद रोल प्ले करूथिली। सेतिर भी आपण बहुत भलो अभिनय करथिले आ बोधे भी सेटा आपण को सबटु बड़ रोल लेबे ए पर्यंत रो। हाँ सेथिरे डायलॉग बहुत बेसी थिला आ मु सब बेले ताको धरिकी मुखस्त करूथिली आ टिके टिके डरू भी थिली। चिन्ह भाई कहि किछि हेबोनी गोटे प्ले करि सारचु आ एईटा करि परिबोनी एटा भी हे जिवो कहले आ सेमती मोर बेस्ट देली आ सेटा हिट भी हैला चाणक्य नाटक। हाँ यस चाणक्य नाटक हमरो डेफिनेटली बहुत हिट हितला। आउ तापरे आमे मोर गोटे भौणी किरण से लाइव देखुचंती। हाय किरण, हाय सिस्टर, केमती अछो तमे? भगवान को पाखरे प्रार्थना होछि तमे भलरे थो। वेरी गुड, तमर कैरियर माने तमर भाग्य बहुत उज्जवल हो। अच्छा भाई तापरे आमे फिल्म भी करथिले दिव्यांग। हाँ दिव्यांग एक्चुअली हमर ये सुमन भाई को संगरे। हाँ सुमन भाई के संगे मु करथिली फिल्म आ सेथिरे मु राका रोल प्ले करथिली कि सेटा पूरा राखो रोल थिला मो भाई फुल गुंडा वाला रोल। सेतरे मु भी विलेन रोल करथिली। से फिल्म टा नाही बोधे कोठी।
ନାଇଁ ଏବେ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଠି ଫିଲ୍ମଟା ହଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଭାଇ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ବି ବହୁତ ହିଟ୍ କରିଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆମର ସଫର ତାପରେ ଥିଲା ଜର୍ଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଲୁ, ଧନନନ୍ଦ କଲୁ। ଧନନନ୍ଦ ମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କଲୁ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ତାପରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ବି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଜେଜେ ଫିଲ୍ମସ। ୟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଜେଜେ ଫିଲ୍ମସରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଜେଜେ ଫିଲ୍ମସର ଯେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ହେଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରୁଛେ, ଆଉ ଆମର ପଡ଼ିଶା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି କାରଣ କି ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆମର କଳାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲା ଯେତିକି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଗ ବଢନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ମେନସନ କରୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଜର୍ଜ ଭାଇ ହେଲେ ଜେଜେ ଫିଲ୍ମସର ଫାଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଫାଷ୍ଟ ରାଇଟର, ଫାଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ କାଳରାତ୍ରି, ଗୋଟେ ହରର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ହରର ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ। ସେ ନିଜେ ଏଡିଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ବି ଆପଣ କି ଯଦି କୋଉଠି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସେଇଟା ଅଛି। ଆପଣ ଜର୍ଜ ଭାଇ କହିବେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି, ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଥିଲୁ, ନିଜେ ଏଡିଟିଂ କରିକି, ନିଜେ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇକି, ଆଉ ନିଜେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ହେଇକି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ତ ଏଇ ଆମର ଜର୍ଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତ ମାନେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କଥା ହେବା ଏବେ। କାରଣ ସେ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲକଡାଉନ। ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲେ, ଆମର ସୁମନ ପାଲିଚି ଯିଏ ମୁମ୍ବାଇରେ ସନି ଦେଓଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ମିଠୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଥିଲା ଏକ ଆଖିଆ ଭୂତ। ଏକ ଆଖିଆ ଭୂତରେ ଭାଇ ଏଡିଟିଂ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ସେଟା। ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରମେୟର କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନଲାଇନ କମ୍ପିଟିସନ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂର। ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲା, ସରି ଇଣ୍ଡିଆର 12 ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଏକ ଆଖିଆ ଭୂତ। ତ ସେଥିରେ ଆମେ କାମ କରି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ନା, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଯାଏ ତ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରୁ କରୁ ଶିଖୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଆମେ ମୁଭି ବନଉଛୁ, ବହୁତ କିଛି ଆମେ ମୁଭି ମାନେ କ'ଣ କମି ଥିଲା, ଏଇ ମୁଭିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ, ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇଛୁ କି ଯେତୁ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ କାଢିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଅଭିନବ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଆମ ବଡ଼ ବାପା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାର ଫାଷ୍ଟ ଡାୟଲଗ ଆମ ଡିଅର ମୁଷ୍ଟିକ ଭାଇ, ମାନେ ଆମ ଜର୍ଜ ଭାଇ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ, ଗୋଟାଏ ମୁଷ୍ଟିରେ ପର୍ବତ ଚୂନା କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଜର୍ଜ ଭାଇଙ୍କ ଅସୁବିଧା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଡିତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେ କାହାଣୀଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ପାରୁନଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆସିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇକୁ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଠୁ ଅଲଗା ରହିକି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ଆଉ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଉ କହିଲି ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ରିହର୍ସାଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆସିବି। ତାପରେ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ମୋତେ ମୁଷ୍ଟିକ ରୋଲ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଷ୍ଟିକ ଭାବରେ ଗଢିଲେ ଆମକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତ ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ 2-3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଧରିଛୁ ଜର୍ଜ ଭାଇ ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ହୁଏ, ମତେ ଲାଗେ
ମୋ ହୃଦୟର କଥା ଯେ ଜର୍ଜ ଯୋଉଠି କରେନି ମୁଁ ସେଇଠି କରିପାରେନି। ସେ ଯୋଉଠି ଥାଏ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେ ସେଠି ପକ୍କା ଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଛାଡିଲେ, ମଉସା ଗଲା ଟିକଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଆଉ କିଏ ଆଗ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଲା। ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମଉସା ଗଲା ଟିକଟକ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉ କିଏ ଆଗଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ସେଇ ସୁଟିଂ ଭିତରେ ବହୁତ ଆମେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ମଜାକିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ସୁଟିଂଟା ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଗଲା। ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବି, ଜର୍ଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା ରିଲେସନ୍, ସବୁଠୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ରିଲେସନ୍। ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ, ଗୋଟେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗାଇଡ୍ କରେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୋ ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବୋଧହୁଏ ରାଉରକେଲାର ଆମର ଯେତିକି କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଲମୋଷ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର କଥା ଜର୍ଜ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଆସିଲା ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା, ମୋତେ କହିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଯାହା ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ଅଛି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ବଢିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲକଡାଉନ ଆମେ କେତେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପୁରା କରିଥିଲେ? ମାତ୍ର ଦିଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ 15ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା କଲେ, ମାନେ କିଛି ନହେଲେ 11ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏକାଟା 11ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା କଲେ ଜର୍ଜ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ମିଶିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ସବୁ ନେଇକି 11ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା କଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଇଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିଥିଲା। ତ କିଛି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବି କଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମର ଗ୍ରୁପର ଏମିତି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବୋଧହୁଏ ଯାହାଙ୍କ ସାଥ ଅଛି ବୋଲିକି ଆଜି ଗ୍ରୁପଟା ଚାଲିପାରିଛି। ତ ଏତିକି କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଭେଟ ହବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।